Good afternoon, students. We are discussing about expansion of solid, liquid, and gases in thermal physics. We completed expansion of solids due to heating. Now we are going to discuss about expansion in liquids and gases. So all the three states of matter, solids, liquids, and gases are expanding while heating. So in the matter in the three states may heat பண்ணும்போது expand ஆகுது. The solid among all these three states of matter, solids expand least and liquid expand more and gases expand most. இருக்குல்ல கேஸ் தான் ஆகுது ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது பிகாஸ் gases atoms or molecules are loosely packed but in solids atoms are tightly packed. ஸோ அதனால் கேஸஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், லிக்விட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ரெண்டுக்கும் இன்டர்மீடியேட் கேஸஸ் அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், சாலிட்ஸ் கம்மியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அண்ட் லிக்விட்ஸ் ரெண்டுக்கும் இன்டர்மீடியேட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஓகே, see, so when heated, the atoms in a liquid or gas gain energy and forced further apart. So while why this expansion is happening? So due to absorption of heat energy by the molecules or atoms present in liquid or gases. So by absorbing that heat energy, they are forced to move further apart. ஸோ என்ன ஆகுது, அந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் எனர்ஜி கெயின் பண்ணிவிட்டு ஒன்றை விட்டு ஒன்று என்ன ஆகுது, தள்ளி போக ட்ரை பண்ணுது. ஸோ அதனால தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது. த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் வேரிஸ் ஃப்ரம் சப்ஸ்டன்ஸ் டு சப்ஸ்டன்ஸ். த extent of expansion varies from substance to substance. Means extent of expansion means எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வேரி ஆகுது. ஸோ இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் சப்ஸ்டன்ஸ் டு சப்ஸ்டன்ஸ். For example, kerosene expands more, petrol expands more than water. Like, so gases, different gases expands differently on heating. So the extent of expansion varies from substance to substance. For a given rise in temperature, a liquid will have more expansion than a solid, and gaseous substances has the highest expansion when compared with the other two. So solid expands less, liquid expands more, and gases expands most. ரொம்ப அதிகமாக கேஸ் மட்டும் தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். The coefficient of cubical expansion of liquid is independent of temperature, whereas its value for gases depends on the temperature of gases. The coefficient, so coefficient means the numerical value of cubical expansion of liquid is independent of temperature. So cubical expansion of liquid is independent of temperature. So liquids heat பண்ணும்போது அதோடைய வால்யூம், ஸோ cubical expansion means volumetric expansion, அதோடைய வால்யூம் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது. The coefficient of cubical expansion of liquid is independent to temperature, whereas its value for gases depends on temperature of gases. But for gases, the coefficient value will depends on the temperature of gases. See, when a liquid is heated, it is done by keeping the liquid in some container. இதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. So for all the meters, they are expanding when heating, but in the case of liquids, the volumetric expansion is independent to temperature. So why? Because when a liquid is heated, it is done by keeping the liquid in some container and supplying heat energy to the liquid through the container. Example பார்த்தீங்கன்னா solid, we can heat the solid directly, but we cannot heat liquids directly. We can heat gases directly. ஸோ கேஸஸை கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கண்டெய்னர் இல்லாமல் டைரெக்டாக ஹீட் பண்ண முடியும். பட் லிக்விட்ஸை நம்மளால் கண்டெய்னர் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் ஹீட்டிங் த லிக்விட் வித்தவுட் கண்டெய்னர். அப்படி இருக்கும்போது கண்டெய்னர்ஸ், ஆல் த கண்டெய்னர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சாலிட்ஸ். ஸோ வென் யூ ஹீட் த லிக்விட் இன் கண்டெய்னர், சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் அப்சார்ப்ட் பை த கண்டெய்னர் ஃபார் இட்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ நீ ஒரு கண்டெய்னரில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டம்ளரில்
வாட்டர் எடுத்து நீ ஹீட் பண்ணுற அப்படின்னா டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஹீட் எனர்ஜி வாட்டருக்கு சப்ளை ஆகாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு த ஹீட் எனர்ஜி இஸ் அப்சார்ப்டு பை கிளாஸ் டம்ளர் and with the help of the heat the tumbler will expand first. ஸோ டம்ளர் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் வாட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். The thermal energy supplied will be partly used in expanding the container and partly used in expanding the liquid. ஸோ நீ சப்ளை பண்ணுற ஹீட் எல்லாமே என்ன ஆகாது லிக்விடோட எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகாது. சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி will be utilized by the liquids for its container for its expansion and then remaining மட்டும் தான் என்ன ஆகும் on the liquid expansionக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும். This what we observe may not be the actual or real expansion of the liquid. Hence for liquids we can define real expansion and apparent expansion. ஸோ ஒரு கண்டெய்னரில் நீ லிக்விட் எடுத்து ஹீட் பண்ணுற அப்படின்னா உன் கண்ணுக்கு என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியுதோ அது ஆக்சுவலாக ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா நீ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டெய்னர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனுடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. இப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உனக்கு கண்ணில் தெரியுது எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கரெக்டான எக்ஸ்பேன்ஷன் கிடையாது. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் லிக்விட்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு டூ டைப்ஸ். தே ஆர் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் apparent expansion. ஸோ apparent expansion ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அது அந்த வாட்டர் அந்த லிக்விட் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் இருக்குதோ தட் இஸ் ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ apparent expansion மீன்ஸ் அந்த கண்டெய்னரில் இருக்கும்போது கண்டெய்னரும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் லிக்விடு கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அது apparent expansion. ஓகே, let's discuss in detail. First we see real expansion. So if a liquid is heated directly without using any container, then the expansion that you observe is termed as real expansion of the liquid. So if a liquid is heated directly without the using of container illama if you heat the liquid, but practically it is not possible. So if you heat the liquid directly without container, the expansion shown by the liquid is called as real expansion. The coefficient of real expansion, see இதுக்கும் coefficient கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக coefficient of expansion என்னது, ஒரு டிகிரி டெம்பரேச்சரை நீ ரேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரை ஒரு டிகிரி ரேஸ் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அது டிவைடட் பை அவனுடைய ஆக்சுவல் வால்யூம், அவனுடைய ஆக்சுவல் அதை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த வால்யூம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் expansion. Okay, so coefficient of real expansion is defined as the ratio of the true rise in the volume of the liquid per degree rise in temperature to its unit volume. ஸோ ஒரு டிகிரி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய வால்யூமில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அது டிவைடட் பை அதனுடைய ஒரிஜினல் வால்யூம் பிஃபோர் ஹீட்டிங். The SI unit of coefficient of real expansion is per Kelvin. Then apparent expansion. So heating a liquid without using a container is not possible. Thus in practice you can heat any liquid by pouring it into a container. So practically it is not possible for the liquid to get heated. So ஒரு லிக்விடை ஹீட் பண்ணுறது கண்டெய்னர் இல்லாமல் ஹீட் பண்ணுறதுங்கிறது பாசிபிள் இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு போர் தட் லிக்விட் இன் டு த கண்டெய்னர். லிக்விடை கண்டெய்னரில் போர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும், அதை ஹீட் பண்ணணும். எ part thus in practice you can heat any liquid by pouring it in a container. A part of thermal energy is used in expanding the container and a part is used in expanding the liquid. ஸோ நீ சப்ளை பண்ணுற எல்லா ஹீட் எனர்ஜியுமே அந்த லிக்விட் என்ன பண்ணாது, அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்காது. Because some amount of heat energy is absorbed by the container for its expansion. Thus what you observe is not the actual or real expansion of the liquid. So what you observe is not the actual or real expansion of the liquid. ஏன்னா அந்த கண்டெய்னர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், கண்டெய்னரோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் த லெவல் ஆஃப் லிக்விட் இன் த கண்டெய்னர் வில் பி டிக்ரீஸ்டு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நீ ஹீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும், கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கண்டெய்னரோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டெய்னரோட சைஸ் பெருசாகும்போது அதில் இருக்கிற வாட்டர், இப்போ வாட்டர் வச்சு ஹீட் பண்ணுற அப்படின்னா அதோட லெவல் என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் தென்
நீ ஃபர்தராக நீ ஹீட் சப்ளை பண்ணுற ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கிற அப்படின்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற வாட்டர் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் புரியுதா ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் the expansion of a liquid apparently absorbed without considering the expansion of container is called apparent expansion of the liquid. So if you consider the expansion of the liquid without considering the expansion of the container, that is called as apparent expansion. If you consider the expansion of the liquid alone without considering the expansion of the கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறத நீ கன்சிடரே பண்ணாமல் லிக்விடோட எக்ஸ்பென்ஷனை மட்டும் நீ கன்சிடர் பண்ண அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் then coefficient of apparent expansion is defined as the ratio of the apparent rise in the volume of liquid per degree rise in temperature to its unit volume. The SI unit of coefficient of apparent expansion is per Kelvin. The coefficient of apparent expansion is defined as the ratio of apparent rise in temperature rise in volume of the liquid per degree rise. So ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை நீ ரைஸ் பண்ணும்போது நீ எவ்வளோ அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனை உன்னால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதோ தட் வேல்யூ டிவைடட் பை ஆன் யூனிட் வால்யூம் த ஆக்சுவல் வால்யூம் பிஃபோர் ஹீட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு coefficient of apparent expansion. Its unit is per Kelvin. Next, a simple experiment to measure real and apparent expansion of liquid. So we can experimentally calculate the real and apparent expansion for various liquids. So various liquids we can find out the real expansion and also apparent expansion with a simple setup of the experiment. So how to find out the expansion? To start with, the liquid whose real, very simple, ஒரு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துகிட்டு அதில் நீ ஹீட் பண்ணும்போது உனக்கு நீ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு பீவ் பண்ணிங்கன்னு என்ன ஆகும் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய லெவல் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அது ரெண்டையும் மார்க் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஸோ உனக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதே சயின்டிஃபிக்காக சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம லேபரேட்டரியில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹவு ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் த லிக்விட் ஹூஸ் ரியல் அண்ட் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் டு பி டிட்டர்மின்ட் இஸ் poured into a container up to the level. Take a round bottomed flask. ஸோ ரவுண்ட் பாட்டம்டு ஃப்ளாஸ்க் மீன்ஸ் ஸோ ஃப்ளாஸ்கோட பாட்டம் மட்டும் எப்படி இருக்கும் ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் உங்களுக்கு பிக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா you have to take the liquid whose apparent or real expansion to be calculated. ஸோ எந்த லிக்விடோட apparent expansion or real expansion நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுமோ அந்த லிக்விடை நீ அந்த ரவுண்ட் பாட்டம் ஃப்ளாஸ்கில் எடுத்துக்கணும் and then so mark this level as L1 and now heat the container and the liquid using heat the container and the liquid using a burner as shown in the figure 3.5. see the figure. ஸோ நீ டைரெக்டாக ஃப்ளாஸ்க்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா see the picture. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஸ்க்கு மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா they inserted a narrow tube. They inserted a narrow tube. So first take the round bottomed flask. So this is round bottomed flask and fill it with liquid. So for whose apparent or real expansion to be calculated. ஸோ அந்த லிக்விட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளாஸ்கில் எடுத்துக்கோங்க அதை ஒன் ஹோல்டு ரப்பர் கார்க் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ஒன் ஹோல்டு rubber cork. So through that rubber cork insert a narrow tube. So ஒரு narrow tube நீங்கள் insert பண்ணீங்க or capillary tube, narrow tube or capillary tube. ஸோ அந்த டியூபை இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாட்டர் லெவல் என்ன ஆகும் அதில் உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகி காமிக்கும். ஸோ தட் இஸ் இனிஷியல் லெவல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிஃபோர் ஹீட்டிங் இதில் வாட்டர் லெவல் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட்டர் லெவல் 1. So before heating. So now with the help of the burner heat the liquid on the container. Heat both the liquid and container. While heating this container, first that container will be expanding. So container first என்ன ஆகும் expand ஆகும். So the container expand ஆனதுக்கு அப்புறம்
என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ உள்ளே இருக்கிற வாட்டர் ஸோ லிக்விட் என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் கண்டெய்னரோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால அதில் இருக்கிற லிக்விடோட லெவல் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அந்த லிக்விடோட லெவல் லெவல் 2க்கு வந்துடும். ஸோ மார்க்கெட் எஸ் லெவல் 2 மார்க்கெட் எஸ் லெவல் 2. இஃப் யூ ஹீட் ஃபர்தர் ஸோ கண்டெய்னர் அதோட எக்ஸ்பென்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற லிக்விடோட எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆக என்ன ஆகும் இட் வில் ரீச் டு லெவல் 3. அந்த லெவல் எதுக்கு போகும் லெவல் 3க்கு ரீச் ஆயிடும். ஸோ நமக்கு என்னது 3 லெவல்ஸ் இருக்குது. ஸோ லெவல் 1 ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட்டரோட ஸோ லிக்விடோட லெவல். ஸோ லெவல் 2 ஸோ கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதோடைய லெவல் என்ன ஆகும் குறைஞ்சிரும். ஸோ அதுதான் லெவல் 2. தென் இன்னும் ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற வாட்டர் லிக்விடோட லெவல் லிக்விட் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுனால அவனோட லெவல் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் இஸ் லெவல் 3. ஸோ நவ் ஃப்ரம் திஸ் ஸோ இந்த லெவல் நீ மார்க் பண்ணிக்கணும். ஓகே இப்போது L2 L3 ஸோ இதுதான் ஃபைனல் லெவல். ஸோ L3 இஸ் ஃபைனல் லெவல். ஸோ L3 minus L2 L3 minus L2 shows the real expansion shows the real expansion. இதுதான் என்னது ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன இது குறைஞ்சிருது. ஸோ குறைஞ்சி L2க்கு வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் L2லேருந்து L3க்கு தான் இது ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்குது. ஸோ L3 minus L2 is the real expansion and L3 minus L1 is the apparent expansion okay, that's all. See, initially the container receives the thermal energy and it expands. As a result, the volume of the liquid appears to have reduced. So mark this reduced level of liquid as level 2. On further heating, the thermal energy supplied to the liquid through the container results in the expansion of the liquid. So first என்ன ஆகும் கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதனுடைய லெவல் 2க்கு வந்துடும். அதை நீ மார்க் பண்ணிக்கணும். அடுத்து இன்னும் ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் வாட்டரோட லெவல் லிக்விடோட லெவல் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதை நீ லெவல் 3ன்னு மார்க் பண்ணிக்கணும். ஹென்ஸ் த லெவல் ஆஃப் த லிக்விட் ரைசஸ் டு லெவல் 3 L3. So now the difference between the levels L1 and L3 is called apparent expansion. So L1 and L3 is apparent expansion. நீ L3லேருந்து L1 நீ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு apparent expansion கிடச்சிரும். And then difference between the levels L2 and L3 is called real expansion. So L2 and L3. So L2லேருந்து L3 வரைக்கும் இருக்கிறது என்னது real expansion. L3 minus L2 வரும் உனக்கு. The real expansion is always more than the apparent expansion. So real expansion is always more than the apparent expansion. See, real expansion is equal to L3 minus L2. Apparent expansion is equal to L3 minus L1. So this is the way to find out the expansion, real and apparent expansion of liquids experimentally. Next topic, fundamental laws of gases. Fundamental laws of gases. There are 3 factors that governs the gases. There are 3 factors involving the gases. First one, temperature, then pressure and volume. Temperature, pressure and volume. There are 3 factors involving in gases. So what are they? Pressure, volume and temperature. So these 3 fundamental laws of gases relates all these 3 factors. So இந்த 3 லாவும் என்ன பண்ணுது pressure, volume and temperature of the gases ரிலேட் பண்ணுது. ஸோ அது ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகே, the 3 fundamental laws which connect the relationship between pressure, volume and temperature. How? There are 3 laws. They are Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. இதில் Avogadro's law நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம். அது அட்டமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் படிச்சிருப்போம். ஸோ அது அந்த பேசிஸில் இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணியிருப்பாங்க Avogadro's lawவில். பட் மீனிங் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும். ஸோ பாயில்ஸ் லா, சார்லஸ் லா அண்ட் அவோகாட்ரோஸ் லா. யூ வில் பி ஸ்டடியிங் about all these 3 laws in detail in gaseous state lesson in 11th standard. Okay, 11th standard lessonல பார்த்தீங்கன்னா gaseous stateனு ஒரு ஸ்பெஷல் லெசன் இருக்குது, தனியாகவே ஒரு லெசன் இருக்குது. அதில்
இந்த பாயில்ஸ் law, சார்லஸ் law and Avogadro's law பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் see the statements of 3 laws. So first law, Boyle's law. So Boyle's law just relates pressure and volume. So நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ப்ரெஷர், வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இது மூணையும் ரிலேட் பண்ணுறது தான் இந்த 3 லாஸோட வேலை. ஸோ பாயில்ஸில் எந்த 2 ஃபேக்டரை ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம். ஹவ்? ஸோ வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் எ கேஸ் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட், the volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to its pressure. It's very simple. P is inversely proportional to volume. That's all. Volume is inversely proportional to pressure. ஸோ அப்படின்னு அர்த்தம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னா இப்போ A இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு B அப்படின்னா இஃப் A இன்க்ரீஸ்ட் B வில் ஆல்சோ பி இன்க்ரீஸ். A இன்க்ரீஸ் என்ன ஆகும்? ஆல்சோவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏதாவது பொருள் இப்போ செல்ஃபோனை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா செல்ஃபோனுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட விலை என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். தே ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஈச் அதர். ஸோ அதே மாதிரி இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த ப்ரெஷர் இங்கே இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகும். இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த ப்ரெஷர் வால்யூம் வில் பி டிக்ரீஸ்டு. வால்யூம் வில் பி டிக்ரீஸ்டு. ஸோ இதெல்லாமே கேஸஸ்க்கான லா தான். இது சாலிட் கோ லிக்விட் என்ன பண்ண முடியாது? அப்ளை பண்ண முடியாது. இப்போ கேஸஸ் கேன் பி கம்ப்ரஸ்டு பை அப்ளையிங் ப்ரெஷர். ஸோ கேஸஸ் என்ன பண்ண முடியும்? கம்ப்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கேஸஸோட வால்யூம் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க, பை இன்க்ரீஸிங் த ப்ரெஷர் வால்யூம் வில் பி டிக்ரீஸ்டு. பை இன்க்ரீஸிங் ப்ரெஷர் வால்யூம் வில் பி decrease. This is Boyle's law. So but you have to keep the temperature as constant and the mass of the gas as a constant. So mass, fixed mass நீ கேஸோட மாஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது? நீ சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணக்கூடாது? சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. when the temperature of a gas is kept constant, பாரு 2 ஃபேக்டரை ரிலேட் பண்ணும்போது இந்த 3rd ஃபேக்டர் எப்படி இருக்கும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் நீங்கள். புரியுதா? ஸோ இந்த கேஸஸ் லாவோட மெயின் யூஸே என்ன அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுது? இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் டெம்பரேச்சர், வால்யூம் அண்ட் ப்ரெஷர் இது 3 ஃபேக்டர் என்ன பண்ணுது? அது ரிலேட் பண்ணுது. அதுதான் அவனுடைய ஒர்க். இப்போ இந்த லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பாயில்ஸ் லா ரிலேட்ஸ் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் ஒன்லி. எப்படி? ஸோ வால்யூம் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர். ஸோ தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் ஆஸ் பர் பாயில்ஸ் லா. அப்போது நீ இது 2 ஃபேக்டர் மட்டும்தான் அது ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்னா 3rd ஃபேக்டர் என்ன பண்ணிக்கணும்? நீ கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும். இது எல்லா லாக்குமே அப்ளிகபிள். ஸோ when the temperature of a gas is kept constant, the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to pressure. So volume of a fixed mass of gas, so volume of gas is inversely proportional to its pressure. Okay, so P is inversely proportional to, ஸோ இப்படி போட்டால் என்ன? ப்ரொபோர்ஷனல் சிம்பிள். ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா P இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இப்படி போடணும் வீணு. இப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்ட்டா 1/n போட்டுக்கணும். ஓகே, see that equation can be altered. See, so volume increases. பாரு ஒரு கண்டெய்னரில் கேஸஸ் இருக்குதுன்னு அதை பிஸ்டன் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் வென் புல்லிங் அப். நீ இதை புல் அப் பண்ணிங்கன்னா வால்யூம் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்னாகும்? அதே சமயத்தில் உள்ளே இருக்கிற கேஸோட ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும். இதே நீ அந்த பிஸ்டனை நீ ப்ரெஸ் பண்ணன இந்த டைரெக்ஷனில் நீ ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா வால்யூம் டிக்ரீசஸ் and pressure increases when pulling down, right? So in other words, for an invariable mass of a perfect gas, at constant temperature, the product of its pressure and volume is a constant. See,